Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak hadirin saudara, pegang kitab halaman 40. Wal wahyu wa i'lamullah ta'ala anbiya'ahu bima sya'a. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بل حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء العلماء المصنفين المخلصين وسن شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة سيدة الخديجة الكبرى بنت خويلد رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرتي فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو الأسلام بارك بسم الله حضرة الشيخ محمد بن عمر الجاوي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله المشايخ لكن يقول هذه كل شيء كجساك يا جدار من أبي يزيد عبد الرزاق وقال شبر المسيح عبد الحميد عبد الحليم عبد الحميد سعيد يا هجي وجاي هجي مهتر في هجي ومشابه أدم بسم الله الحبيب علي بن عبد الحفص محمد بن علي بن أبي حفصي. بسم الله المشايخ من قدر بسنتين كمسامد كعبد الله بن كجابس كحفاظ كشمس الدين كأمير عبد الكريم كجير أمانزل. بسم الله المشايخ من قدر بحنا البصر وخازن عبد الحدي وحنا وشيخ عبد الفقيه رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا ولأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح رحمهم الله تعالى وأدمنا بهما وبعلومهما في دار آمين. والوحي هو إعلام الله تعالى أنبياءه bima sya'a bi kitabin au bi irsali malakin au bi manamin au ilhamin au bila wasitatin kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i min fardhi sholati bila wasitatin. Bapak hadirin saudara, jamaah salat subuh gabungan mushola at-taubah wabil khusus DKM mushola at-taubah Bapak Haji Zaujah, Bapak Haji Syahrul Siddiq, segenap pengurus jamaah subuh gabungan, volume silaturahmi jamaah subuh gabungan kelurahan
dari utara, pulau dan keramat Pelak, para DKM Masjid Mushola, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits. Bahwa kemarin sudah kita bahas tentang beriman kepada para nabi, para rasul. Bagaimana kita beriman kepada para nabi dan para rasul? Bahwasanya kita meyakini nabi yang pertama adalah Nabi Adam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Mereka semuanya memberikan informasi tentang hal-hal gaib, memberikan nasihat. Mereka jujur semuanya, menyampaikan apa yang Allah perintah, memerintahkan berbuat baik, mencegah berbuat keji. Mereka orang-orang kepercayaan Allah Ta'ala dan terjaga dari dosa kecil, dosa besar, serta mencintai mereka bagian dari iman. Nah, lanjutan kajian pada pagi hari ini tentang apa wahyu itu apa. Sebab para nabi dan para rasul itu mendapatkan informasi tentang hal-hal gaib itu lewat wahyu. Apa itu wahyu? Wal wahyu wa i'lamullahi ta'ala, yaitu proses pemberitahuan Allah Ta'ala kepada siapa? Anbiya'ahu, kepada para nabinya. Jadi Allah memberitahukan para nabinya. Bagaimana Allah memberitahukan nabinya itu? Bima sya'a, dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah caranya bagaimana, gampang saja. Ada kalanya ababi kitabin, dengan menurunkan kitab, langsung kitab ini seperti suhuf itu yang terbuat dari batu. Ya, kalau sampai 50 suhuf beratnya berapa ton? Batu semuanya. Karena zaman dulu belum ada kertas. Nah, kalau sekarang kertas enteng. Dan sekarang itu sudah paperless. Di sekolah-sekolah itu udah nggak pakai kertas. Jadi ulangan itu semuanya pakai komputer, pakai handphone. Udah nggak boleh lagi pakai kertas. Kenapa? Nah, karena ini untuk apa? Untuk kelangsungan hidup, supaya alam kita tetap terjaga, pohonnya nggak ditebangin. Ya tentu kalau pakai kertas, ini selembar gini aja ini berapa pohon ini ditebang untuk bikin bubur kertas, baru dibuatkan kertas. Makanya saya ingat Gus Dur itu dulu kalau dia mau ngetik, bikin tulisan itu nggak pakai minta kertas yang baru, kertas bekas. Ini kertas bekas ini kan sini udah dipakai, di sini belum. Nah ini dipakai buat ngetik. Sampai begitu apa? Karena hemat pohon supaya. Nah umat Islam begitu tuh. Ini jangan lagi pakai benda-benda yang bisa merusak lingkungan alam. Meskipun kertas itu bisa terurai, tetapi tetap saja alat untuk membuatnya menebang ribuan pohon. Itu juga dengan menurunkan kitab. Jadi menurunkan kitab dari langit, au bi irsali malakin, atau dengan mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat, yang sering diutus malaikat Jibril untuk nyampein wahyu. Nah, malaikat Jibril sering dalam bentuk aslinya, juga sering dalam bentuk berubah wujud sebagai manusia. Au bimanamin, atau lewat mimpi. Mimpi seperti mimpinya Nabi Allah Ibrahim nyembelih anaknya Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, semalam bapak ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nyembelih kamu. Terus menurut kamu bagaimana? Kamu setuju nggak bapak nyembelih kamu? Kira-kira sekarang Pak, kita ngimpi nyembelih anak kita tanya, wah dia kagak mau. Oh bapak sesat. Dan benar-benar sesat kita. Mau kita kalau dapat mimpi nyembelih anak, nggak mungkin. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya mimpi pun itu bisa berupa wahyu. Au ilhamin, atau dengan berikan ilham.
jadi kreatif seperti kita tuh lagi mikirin sesuatu gimana caranya. Nah, tiba-tiba kita lagi ngelamun atau bangun tidur melihat sesuatu dapat ide. Nah, itu ilham. Tapi kalau yang sampai kepada kita itu bukannya wahyu. Sebab wahyu itu buat nabi dan rasul. Kalau kita bukan wahyu, ilham saja. Au bila wasitatin, atau Allah menyampaikan wahyu tanpa perantara. Kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra sebagaimana yang dialami atau yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Malam Isra dan Mi'raj. Isra itu beliau berjalan dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Yang itu pulang pergi hanya ditempuh 1 malam. Orang Arab ketika diceritakan Isra dan Mi'raj oleh Nabi, mereka yang pernah ke sana nggak percaya, sebab jalan saat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina 1 bulan, pulang pergi persis 2 bulan. Nabi hanya melakukannya dalam 1 malam. Nah, ini orang-orang Arab, orang-orang kafir musyrik Mekah yang memang sudah nggak suka sama Nabi, mendengar informasi seperti mungkinan kebenciannya. Tapi ada sahabat Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat Nabi yang disebut dengan Abu Bakar. Beliau itu ngomong begini, seandainya Muhammad cerita yang lebih dari itu, saya percaya. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq, wong sing temenan percaya nek karang Kanjeng Nabi, orang yang betul-betul percaya sama Nabi. Sampai dia bikin statement, seandainya Muhammad cerita yang lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Tuh Abdullah bin Abi Quhafah. Ingat benar tuh, Ustaz Bakar dulu nanya sama saya, sahabat Nabi semuanya yang jadi khalifah ada namanya, tapi kok Abu Bakar namanya siapa? Abu Bakar binnya siapa? Yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Disebut Abu Bakar, Abu itu bapak, Bakar perawan. 13 istri, 12 istri Nabi, satu-satunya perawan Siti Aisyah. Semuanya janda. Si Nabi itu yang pertama Khadijah ya janda, usia 40 tahun. Kemudian hanya Siti Aisyah yang gadis yang perawan. Kenapa Nabi itu nyerita ngawinin Aisyah yang umur 7 tahun? Terus disetubuhi Nabi usia 9 tahun. Ini kalau zaman sekarang, wah ini viral itu. Di masa KPAI. Nah, Nabi menikahi anak di bawah umur. Kenapa Nabi itu bukan Nabi yang kepengen, ini memang Allah yang perintahin. Samping itu pula hikmahnya, istri Nabi biasanya itu sepuh-sepuh, yang udah-udah. Nah, Nabi pilih istri yang muda. Maksudnya apa? Hal-hal yang private tentang hubungan senggama rumah tangga itu kalau masih muda biasanya ceritanya gampang. Tapi udah tua, begah. Umpama nih Ustaz Syarifuddin kawin lagi, kagak bakalan dicerita-cerita kayak anak muda, enggak. Ya, tapi kenapa ya? Kan udah tua, malu. Karena yang muda ini nanti kan Islam itu kan bagaimana hubungan rumah tangga, bersenggama syariat Islam itu yang nyeritain siapa? Aisyah. Nggak mungkin yang tua-tua cerita. Tuh malu udah. Nah ini makanya hikmahnya tuh jadi begitu. Nah itu Nabi SAW Isra tuh, makanya beliau disebut dengan Abu Bakar, bapaknya perawan, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi. Di mana orang-orang itu pada menuduh Nabi sudah gila dan nggak benar. Makanya Nabi itu ketika selesai Isra Mi'raj, beliau itu pagi-pagi bingung. Ini bagaimana ngomongnya ya? Gitu. Nggak diceritain. Ini Allah perintahin suruh cerita. Diceritain ntar pada kagak percaya. Nabi bingung. Ditegur oleh Abu Lahab. Ahmad, lu kayaknya bingung banget. Ada apa? Iya nih cing, saya habis
pergi ke Palestina. Lu ke Palestina, dapat malam. Terus kita dulu nyampe nih, iya. Encingnya sendiri kagak percaya. Lu kalau gua kumpulin orang Mekah, lu mau ceritain? Iya, saya ceritain. Tuh, ini encingnya sendiri kagak percaya. Siapa yang mau percaya saat itu? Orang teknologi belum ada. Nah, inilah makanya Allah katakan subhanalladzi asra. Asra itu yang memperjalankan. Berarti bukan Nabi Muhammad jalan, diperjalankan oleh Allah. Itu dari sini kita bisa lihat ada film fiksi ilmiah dulu zaman saya kecil, ada Star Trek. Ya bapak-bapak mungkin ingat ya, Star Trek itu dia kalau mau pindah ke suatu tempat, masuk ke dalam tabung, itu tubuhnya hilang, ada di tempat yang lain. Nah, kalau anak-anak Doraemon, pintu ajaib pindah ke alam yang lain. Ini ya mungkin kayak begitu nanti diilhami oleh peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini yang apa? Bahwasanya sekarang itu sangat mungkin sekali ini ilmuwan sedang melakukan penelitian bagaimana memindahkan jasad manusia, nggak perlu pakai alat, tapi dengan masuk ke tabung udah pindah. Sebagaimana kan sekarang gampang tuh. Kita memindahkan gambar, video, foto lewat apa? Lewat udara, jadi dikirim saja nyampe. Sekarang ini nih live, saudara-saudara kita yang ada di mana bisa ngelihat kita kumpul di sini. Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa berubah? Yang dari gambar bisa berubah menjadi bentuk-bentuk apa elemen udara sampai di sana bentuknya utuh. Hanya kan sedang lagi dipelajari nih bagaimana memindahkan orang nggak perlu pakai pesawat. Langsung pindah. Mau kemana? Mau pergi haji? Masuk sini loh, sampai sono. Itu juga kalau kita ke gua Sabar Hadi di mana? Tasikmalaya apa tuh? Gua apa? Pamijahan. Itu kan ada di situ tuh. Ini lorong nih wali kalau mau ke Mekah lewat sini nih. Ya boleh jadi mungkin. Itu prosesnya kayak begitu. Ya secara ilmiah. Jadi bisa apa namanya? Diterima oleh akal. Gitu. Karena mungkin jasad unsurnya itu bisa berubah menjadi partikel-partikel apa namanya yang bisa sampai ke satu tempat dengan waktu yang sangat cepat. Itu sangat mungkin sekali. Kapan Nabi Muhammad itu langsung berjumpa dengan Allah tanpa perantaraan? Yaitu waktu malam Isra Mi'raj min fardhis sholati, yaitu berupa menerima perintah salat bila wasitatin, tanpa perantara. Malaikat Jibril yang ngawal Nabi Muhammad naik. Kalau dalam kitab Ghadir Mi'raj itu dari pintu pertama malaikat Jibril ngucapin salam. Siapa nih Jibril? Sama siapa ente? Sama Muhammad. Oh silakan naik. Terus sampai ke langit ke-7. Ya, ketika naik Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak sanggup. Udah sampai di sini aja. Loh, apa namanya? Ente sendiri. Nah, malaikat Jibril nggak sanggup. Nabi Muhammad langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 5 waktu. Dan ini hanya Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Musa di Bukit Tur Sina itu tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Nabi Musa minta kepada Adinallaha jahratan. Umatnya Nabi Musa itu, umat Nabi Musa Bani Israel minta kepada Nabi Musa untuk supaya Allah Nabi Musa itu memperlihatkan zatnya Allah. Kami di dunia kepengen Tuhan kayak apa sih bentuknya? Orang yang begitu kesambar geledek dulu. Udah mati itu. Yang disuruh iman dia nantang. Arinallaha jaharatan. Coba perlihatkan Tuhan dengan ngedeng tanpa aling-aling. Itu disambar geledek gitu. Nah, kalau Nabi Musa pun ketika di Bukit Tur Sina berjumpa Allah itu tidak bila diminta untuk melihat sebuah pohon, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi Musa pun dia nggak sanggup. Dia pingsan. Nabi Muhammad ini yang luar biasa, makanya kenapa Nabi Muhammad itu begitu mau Isra Mi'raj dibedah dulu, nah, supaya hatinya kuat untuk menerima hal yang begini nih. Bapak dan saudara, begitu juga para auliaillah itu dibersihkan hatinya lewat apa? Zikir dan wirid. Nah, sebab apa? Ini godaannya luar biasa. Saya melihat Musadek, orang Betawi yang betapa di Gunung Sindur ya, Bundar Gunung Bundar, pulang aku jadi nabi.
kemungkinan dia itu digoda iblis. Jangankan beliau, kalau kita baca kitab Al-Lujanud-Dani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia wirid, itu di depannya ada tampak warna sinar putih. Itu ngomong tuh sinar, ya Abdul Qadir, abahtu lakal muharramat. Ya Abdul Qadir, yang dulu saya haramkan sekarang halal buat ente. Agak sembahyang nggak apa-apa, nggak puasa zina, boleh bunuh, boleh nyolong, boleh minum, boleh. Abdul Qadir digodain yang begitu, tahu karena dia orang alim. Ikhsya ya la iblis, minggir lu. Tahu, nggak mungkin. Kenapa? Kata orang-orang, ya Abdul Qadir, kok ente tahu kalau itu iblis? Iya, tidak mungkin Allah merintahkan perkara yang batil. Kok nyuruh zina, nyuruh segala, nggak mungkin. Nah, ini Bapak dan Saudara, kita wajib ngaji bab tauhid begini nih. Supaya apa? Supaya kita nggak ketipu iblis. Ntar ketemu hal-hal, wah ini gua hebat nih di depan. Jangan, itu iblis tuh yang menyengsarakan kita. Kemungkinan tuh begitu. Nah, ini Nabi Muhammad itu bisa langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, ruhnya dibersihkan dulu sebelum naik ke atas langit berjumpa dengan Allah. Nah, begitu juga para kekasih-kekasih Allah itu bersihin apa? Ya bersihin pertama akhlaknya. Hatinya udah nggak ada hasud, nggak ada ria, nggak ada sombong. Kalau kita kan takutnya itu tobatnya dari melakukan dosa. Kalau mereka ini takutnya tobatnya apa? Karena lupa, nggak ingat Allah tuh semenit itu dianggap dosa oleh mereka. Kalau kita mah kagak. Wah, itu kalau kita kagak berasa ngelakuin dosa. Apalagi yang model begitu. Nih, Nabi Muhammad menerima wahyu langsung face to face kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kayak apa prosesnya? Wallahu a'lam. Ini jangan dibayangin. Jangan kayak kita tatap muka begini, bukan. Wallahu a'lam. Kita yakin bahwasanya informasi dari Nabi beliau berjumpa dengan Allah itu benar. Tentang prosesnya nggak boleh kita terlalu dalam memikirkannya. Nabi itu terjaga dari dosa kecil dan juga dosa besar. Dosa kecil apa sih? Az-zalal al-khotoya. Dosa-dosa kecil wahya as-saghairu, yaitu dosa-dosa kecil. Ini para nabi, para rasul semuanya terjaga dari dosa kecil. Apalagi dari dosa besar. Ya. Qala Ahmad Ad-Dardiri walladhi alaihi al-jumhur wa huwa sahih annahum ma'sumuna minal kabairi was-saghairi qabla an-nubuwati wa ba'daha. Ya. Qala Ahmad Ad-Dardiri Ahmad Dardir berkata, Inna Allah hafidha bawatinal anbiya'i. Inna Allah, sesungguhnya Allah, hafidha bawatinal anbiya'i, menjaga batinnya para nabi, wa dhahirahum, dan zahirnya para nabi, dijaga dari ba'ani talabbusi, dari melakukan bimanhiyin anhu, perkara yang dilarang, walau nahya karohatin, meskipun larangannya berkelas makruh, walau halat tufuliyati, meskipun pada usia masih kecil, kanak-kanak. Para nabi itu batin, zahir batinnya dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang dilarang, meskipun itu hanya sekelas makruh, nggak bakal dilakukan itu. Atau baik ketika masih kecil, ngelakonin yang enggak itu nggak mungkin. Nah, seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu seolah-olah kan menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang, seolah-olah. Padahal itu tidak. Artinya begini, ini Nabi Ibrahim sedang mengajarkan kepada umatnya tentang
fenomena alam yang besar ini itu tidak layak dijadikan Tuhan, tidak layak dijadikan sembahan. Yang layak dijadikan sembahan itu pemiliknya, siapa? Allah. Jadi kan begitu ngeliat mata, oh ini Tuhan kali ini gede nih. Wah, tapi kok dia terbenam, cuma sementara doang ada di langit dari pagi sampai sore, kemudian tenggelam. Lah kalau Tuhan terus hilang, sedangkan alam ini tetap berjalan selama 24 jam. Tuhan itu begitu jam 6 hilang. Gimana dong ini? Nah makanya, oh kalau begitu ini nggak pantas jadi Tuhan. Itu Nabi Ibrahim sedang mengajarkan, membuka logika umatnya untuk tidak menganggap matahari sebagai Tuhan. Begitu juga melihat bulan, oh ini kali ini, bulan inilah uhibbul afilin, saya nggak suka yang hilang. Mungkin bintang ini, oh juga bintang nggak pantas. Ini Nabi Ibrahim, ya baca dalam tafsir Sawi itu, beliau ini anak yang cerdas. Bapaknya Azar, produsen patung. Produsen patung, kemudian Nabi Ibrahim suruh jualan. Neng, tuh, lu dagangin sana, supaya orang pada beli. Kita nih biasanya kalau promosi barang yang kagak bagus kita promosin jadi bagus, orang tertarik beli. Nabi Ibrahim ini aneh, dia ngomong begini, siapa yang mau beli barang yang gak ada manfaatnya, yang gak beri kemudaran? Siapa yang beli? Ini kita umpama diangkat di perusahaan untuk bagian marketing, kita marketingnya model begitu. Ini kagak ada manfaatnya, ente mau beli nggak? Dipecat kita. Dibayar mahal untuk supaya jualan dapat untung nih. Nabi Ibrahim begitu, cerdas orang. Ini memang patung ini nggak bermanfaat. Beliau katakan begitu, siapa yang mau beli barang yang nggak ada manfaatnya dan mau beli mudarat, ngadu. Qala Ahmadu Al-Bailiyu, Syekh Ahmad Al-Baili berkata, annahum ma'sumuna minal kabairi. Annahum sesungguhnya para nabi maksumuna, mereka terjaga, diproteksi oleh Allah. Dijaga dari apa? Minal kabairi, dari dosa-dosa besar, wassaghairi, dosa-dosa kecil. Qablan nubuwati, sebelum diangkat sebagai nabi, wa ba'daha, apalagi sesudah jadi nabi. Sebelum nabi jadi nabi aja udah dijaga, apalagi sesudah jadi nabi. Fa'ismatuhum wajibatun, fa'ismatuhum, maka terproteksinya mereka dari dosa kecil, dosa besar, wajibatun, hukumnya wajib. Tuh, wajib nabi terjaga dari dosa kecil, dosa besar. Nah, apa yang terjadi dilakukan oleh Nabi Adam, makan buah khuldi, itu bukan sebuah dosa. Tuh, min hasanatil abrar wa isaatil muqarrabin. Nah, itu istilahnya tuh. Dalam tafsir Sawi dijelaskan begitu. Min hasanatil abrar wa isaatil muqarrabin. Perbuatan yang baik, orang-orang yang baik, dan itu dianggap buruk bagi orang-orang yang dekat di sisi Allah. Kayak kita nih makan di warteg, pantas-pantas aja, habis makan angkat kaki, rokok, wis gelegean, habis makan. Nah, terus minumnya pakai kendidi, anggap gue nggak pakai. Itu pantas-pantas aja buat kita. Tapi ulama besar makan model begitu kagak pantas. Nah, itu dosa nggak itu? Nggak dosa. Cuman itu saja tuh, menjatuhkan muruah, keperwiraan atau harga diri dari ulama. Nggak pantas kalau model begitu. Nah, kalau kita mau makan lagu gaya apa juga pantas-pantas saja. Ini yang maksudnya demikian. Itu bukan sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa sih kok di surga ada larangan segala? Nggak boleh makan siang lain, boleh ini doang yang nggak boleh. Itu maksudnya apa? Memang hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menurunkan Nabi Adam dan Hawa untuk hidup di dunia, memakmurkan dunia. Kenapa? Karena akan muncul nanti kekasihnya Allah Subhanahu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam tetap di surga, ya kita di surga terus, nggak bakal di dunia nih kita. Nah ini jadi pengalaman kita itu sedikit. Wa hadzal ladzi alaihi jumhur wa huwa sahihu, wa hadzal ladzi, dan pendapat ini adalah alaihi jumhur, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, wa huwa as-sahihu, pendapat yang sahih.
Mas'alatun kam min ashabi syara'i wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak. Kemudian dia mengajarkan kalimat tahlil dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. Hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إلى روح المغلوب ورشد سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى روح الواسع عبد القادر الجيلاني إلى روح جميع اليسار إلى روح معلم كيس بيازان إلى روح الحبيب علي عبد الرحمن أصغر إلى روح المرء يجي عبد الحسين إلى روح المرء يجي مختار رفيق إلى روح المرء أستاذ حجي أبو بكر ورنيدي إلى روح المرء أستاذ يوسف بن كي حجي أبو كي هاجي مختلفي لا رؤيا المرهوم استنتج نفسك لا رؤيا المرهوم استنتج لا رؤيا المرهوم والمرهوم فوكب دري والصلاة ولا رؤيا المرهوم والمرهوم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولكرامتنا ولإسلامنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورسلهم وفرعهم أن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم حق الفاتحة بالشعر الفاتحة وبزمة الفاتحة وبسلامة الفاتحة وبزمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة. امتن لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما
لنا لمن غني وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الأبد والأحد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مصلى التوبة سابقا ولاهقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم مقبرة حفرات النيران ربنا ولا تحملنا جنسا وكنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أمنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواكم يا سبحان اللهم تحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kembali pada tempatnya masing-masing, jadi dilayani, jadi jangan kita keluar. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.